أبدا وما تساب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما قضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نسعت ولا يرى ظله في الشمس لو فاتني يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاعبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قبل شيخنا ورب أرواحنا اهدي لي الدين بالكر خير شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكاب تدري الشيخ معلم هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة عن زيد بن أسلم قال كان مفتاح بيت المقدس مع سليمان ابن داود عليهما السلام لا يأمن عليه أحدا فقام ليلة يفتحه به وعثر عليه واستعان بالجن وعثر عليهم واستعان بالإنس وعثر عليهم وجلس حزينا كئيبا يظن أن ربه قد منعه من بيته وبينما هو كذلك إذ أقبل عليه شيخ يتوكأ على عصاه في كبره وكان من جلساء أبيه داود عليه السلام قال يا نبي الله أراك حزينا وقال إن هذا الباب قد عسر فتحه علي وعلى الإنس والجن. وقال له الشيخ ألا أعلمك كلمات كان أبوك يقولهن عند كربه ويكشفه الله عنه. قال بلى وقال قل الكل اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أمسيت وأمسيت ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان. فلما قالها انفتح له الباب بإذن الله تعالى. والله أعلم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini sebuah faedah. An Zaid bin Aslama, dari Sayyidina Imam Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana miftahu baitil maqdisi ma'a Sulaiman bin Daud alaihi wassalamu. Boleh baca Baitul Maqdis, boleh baca Baitul Muqaddas. Jadi kita boleh baca Baitul Maqdis, boleh baca Baitul Muqaddas. Yang masyhur Baitul Maqdis ya, yang masyhur ya. Sebenarnya boleh dua bacaan. Jadi kita boleh baca Baitul Maqdis, boleh baca Baitul Muqaddas. Nah, adalah kunci Baitul Maqdis ada pada tangan Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi wassalam. La ya'manu alaihi ahadan. Beliau tidak memberikan kepercayaan kepada satu orang pun. Jadi dulu yang megang kunci Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi wassalam. Faqama lailatan, maka beliau bangun satu malam, yaftahu bihi, pengen buka itu pintu daripada Baitul Maqdis. Fa'asura alaihi, enggak terbuka pintunya. Fasta'ana bil jinni, kemudian beliau minta tolong kepada bangsa jin. Fa'asra alaihi, sama bangsa jin juga nggak bisa membuka itu pintu. Fasta'ana bil insi, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam minta tolong kepada manusia. Fa'asra alaihi, juga orang nggak bisa membuka itu pintu. Itu luar biasa ini. Beliau pengen masuk ke Baitul Maqdis satu malam, beliau buka sendiri nggak bisa, nyuruh jin nggak bisa, nyuruh orang juga nggak bisa. Fajalasa hazinan kaiban, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam beliau duduk sedih beliau. Kenapa sedih itu? Yazunnu anna rabbahu qad mana'ahu min baitihi. Beliau mengira Allah sudah nggak ngasih masuk ke Baitul Maqdis untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi beliau kira demikian, nggak bisa terbuka itu pintu karena Allah mencegah Nabi Sulaiman nggak boleh masuk ke dalam Baitul Maqdis. Fabainama huwa kadzalika, pas lagi Nabi Sulaiman sedang sedih duduk, id adbala alaihi syekhun yatawakkau ala asa likibarihi. Ada seorang tua, dia menggunakan tongkat, kemudian karena tuanya itu, dan ini orang tua, wa kana min julasai abihi Daud alaihissalam, termasuk orang kepercayaan Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada orang tua datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini orang tua merupakan orang kepercayaan daripada Nabi Daud alaihissalam. Faqala, maka orang tua ini bilang, ya Nabi Allahi araka hazinan, wahai Nabi Sulaiman, aku melihat engkau sedih. Faqala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, inna hadzal baba qad asrafathu alayya wa 'alal insi wal jinni. Sesungguhnya pintu Baitul Maqdis ini nggak bisa terbuka untuk aku, juga nggak bisa terbuka untuk manusia orang lain, juga untuk bangsa jin. Jadi aku nggak bisa membuka, kemudian orang lain juga nggak bisa membuka, jin juga nggak bisa membuka. Faqala lahu syekhu, maka berkata orang tua ini yang merupakan julasa Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan orang kepercayaan Nabi Daud alaihissalam, kata beliau, ala u'allimuka kalimatin kana abuka yaquluhunna inda karbihi fayakshifuhu Allahu ta'ala anhu. Maukah engkau aku kasih tahu beberapa kalimat doa yang ayah engkau Nabi Daud alaihissalam sering membaca doa ini ketika dalam kondisi sulit, maka Allah berikan jalan keluar. Jadi ini doa yang sering dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Kalau beliau lagi sulit, lagi susah, pasti beliau baca kalimat doa ini. Fayakshifuhu Allahu anhu. Kalau sudah beliau baca, maka Allah bebaskan beliau dari segala macam kesusahan,
kesulitan yang beliau sedang hadapi. Qala bala, kata beliau bala, bukan balak ya, sama kayak surah Yasin tuh yang di ujungnya tuh, apa itu ya surat di ujung itu, bala wahwa, di ujung bukan balak tapi bala, sama dengan jawab waktu kita dengar atau kita baca atau kita dengar ada orang baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sunnah kita baca dengan kalimat bala. Bala artinya iya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi bukan bala tetapi bala. Bala na'am iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bala iya, saya mau. Saya mau mengetahui. Saya mau mengetahui beberapa kalimat doa yang dibaca oleh ayah saya. Apa kalimat doanya? Faqala qul, kata ini orang tua, ucapkanlah kalimat, ini doanya nih. Allahumma binurika ihtadaitu wa bi fadlika istaghnaitu wa bika amsaitu wa amsaitu dhunubi baina yadayka astaghfiruka wa atubu ilaika ya hannanu ya mannanu. Baca bareng ya, ambil berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bi fadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu dhunubi baina yadayka astaghfiruka wa atubu ilaik ya hannan ya mannan. Allahumma binurika ihtadaitu wa bi fadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu dhunubi baina yadaik astaghfiruka wa atubu ilaik ya hannan ya mannan. Ini doa dari Nabiullah Daud alaihissalam tuh. Allahumma ya Allah binurika ihtadaitu, dengan nur engkau, dengan cahaya engkau saya mendapatkan petunjuk. Wa bi fadlika istaghnaitu, dengan anugerah engkau istaghnaitu, maka saya menjadi cukup. Wa bika asbahtu, di ujung doa kita tuh yang tadi doa sebelum kita belajar ada kalimat Allahumma abadu Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, terus wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika, wa sahhil lana abwaaba fadlika. Kita minta kepada Allah dikasih paham, kemudian dikasih ilmu juga di ujungnya tuh. Kan kita belajar perlu apa? Perlu doku kita belajar, kan begitu. Masa bensin nggak pakai duit belinya? Kan gua pakai apa tuh? Pakai duit. Nah kita minta kepada Allah tadi ujung itu wasahil lana abwaaba fadlika, tuh ya Allah mudahkanlah bagi kami ya Allah pintu-pintu anugerah engkau itu. Fadlika ini buat membukain pintu kita punya rezeki, duit segala macam. Makanya waktu kita sebelum belajar minta kepada Allah, minta ilmu juga, minta paham juga, minta apa juga? Minta rezeki juga tuh. Jangan nggak minta. Masa bensin diisi pakai air kan nggak mungkin. Pasti pakai duit kita belinya. Nah, ini ya. Jadi kata Nabi Allah Daud alaihissalam, ini doa beliau ini. Doa beliau pertama, Allahumma binurika ihtadaitu, ya Allah dengan cahaya engkau aku mendapatkan petunjuk. Wa bi fadlika istaghnaitu, dengan anugerah engkau saya menjadi cukup. Wa bika asbahtu wa amsaitu, dengan engkau ya Allah saya masuk di waktu pagi dan saya masuk di waktu sore. Dhunubi baina yadaika, dosa-dosa aku ada di hadapan engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaika, dan aku mohon kepada engkau dan aku bertobat kepada engkau ya hannanu ya mannanu. Itu kalimat doa ini yang dibaca oleh Nabi
Daud alaihissalam, Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika amsaitu asbahtu wa amsaitu dhunubi baina yadaik astaghfiruka wa atubu ilaik ya Hannan ya Mannan. Ini boleh diamalin nih doa ini. Ini doa dari Nabiullah Daud alaihissalam. Boleh kita baca, boleh kita amalin tuh. Falamma qalaha, tatkala Nabi Sulaiman baca doa tersebut, in fatalahul babu, maka pintunya langsung terbuka biidnillahi ta'ala, dengan izin dari Allah Ta'ala. Jadi doa ini baca ya, amalin tuh tadi itu kalimat doanya, Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu dhunubi baina yadaik astaghfiruka wa atubu ilaik ya Hannan ya Mannan. Sedikit doang tuh. Kalimat pertama, Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu dhunubi baina yadaik astaghfiruka wa atubu ilaik ya Hannan ya Mannan. Baca doa ini. Kalau mau memang biar kita pakai tajam kan, kalau pisau kan biasa terus kan. Pisau kita punya tuh, kita asal terus. Nanti waktu potong ayam gampang gak tuh? Gampang. Sama kayak doa, sama kayak zikir, dibacanya rutin istiqamah tuh. Jangan pas kita perlu diapain? Dibaca, nggak tajam. Sebelum kita perlu, kita baca terus tuh. Minimal harus bayang fardu sekali aja cukup baca betul ini. Kalimat doa ini, Allahumma binurika ihtadaitu wa bika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu dhunubi baina yadaik astaghfiruka wa atubu ilaik ya Hannan ya Mannan. Wallahu a'lam. Nuqtatun fi dzikri sifati kursiyyi Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Ini satu pelajaran. Nuqtah, satu pelajaran, sekelumit pelajaran menyebutkan tentang bagaimana ciri sifat kursi Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah, ini pengalaman udah diceritain ya, bawa nanti insyaallah tentang bagaimana gambaran kursi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ruya diriwayatkan annahu lamma arada al-julus al-hukmi, tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam ingin duduk untuk menghukumkan, membuat putusan, amara syayatina bi an ya'malu lahu kursiyan badi'an. Beliau Nabi Sulaiman memerintahkan semua bangsa setan untuk membuat satu kursi yang sangat bagus. Perintahkan oleh Nabi SAW pada waktu beliau ingin duduk, tujuannya untuk membuat satu putusan. Maka beliau perintahkan tuh semua setan untuk membuat kursi yang sangat bagus. Bihaitu law ra'ahu mubtilun aw syahidu zurin irta'adat fara'izuhu. Sekira-kira kalau orang yang berbuat salah atau orang yang bersaksi dengan kesaksian yang palsu melihatnya, maka akan bergetar dia punya fara'izuhu, tulang-tulang sendinya. Gemetar kalau melihat ini kursi, saking luar biasa hebatnya ini kursi. Fattakhaduhu, maka bangsa setan semua membuat ini kursi dari apa? Min anyabil filati, dari tulang gading gajah dibuat tuh. Jadi kursi Nabi Sulaiman terbuat dari tulang gading gajah. Wa zayyanuhu bil jawahir wal yawaqiti wal lu'lu'i waz zabarjadi. Kemudian setan menghiasinya dengan batu permata, dengan batu yakut, dengan mutiara, dengan batu zabarjad. Subhanallah. Jadi kursi Nabi Sulaiman terbuat tadi dari apa tuh? Dari gading-gading gajah. Kemudian dihiasi dengan permata, dihiasi dengan batu yakut, dihiasi dengan permata mutiara, dihiasi dengan batu zabarjad. Wa haffuhu bi asjarin ka asjaril qurumi minal ma'adini. Kemudian ditutupin itu kursi dengan berbagai macam pohon. Pertama, pohon anggur yang terbuat dari barang-barang tambang. Wa bi arba'ina khalatin minad dahabi. Kemudian 4 pohon korma yang terbuat dari emas.
Kemudian wasamarihiha minal fiddati, dan tandan-tandan anggur yang terbuat daripada perak. Jadi indah tuh kursi. Kursinya terbuat dari gading gajah, kemudian dihiasi dengan permata, dengan batu yakut, dengan mutiara, dengan batu zabarjad, kemudian ditutupin dengan berbagai macam pohon anggur yang terbuat dari barang tambang, kemudian 4 pohon korma yang terbuat dari emas, kemudian tandan-tandan anggur yang terbuat dari perak. Ala raqsi nakhlataini minha tawusani min dahabin, di atas kepala pohon 2 korma itu ada tawusani, ada burung merak, burung asli tapi min dahabin, dari dihiasi dengan emas. Itu burung dilapisi dengan emas. Ada 2 burung perak yang terbuat dari emas. Wa ala ra'sil akharaini nasrani min dahabin, di atas penghujung kepala 2 pohon korma lainnya ada burung nasar. Ini burung nasar, burung pemakai bangkai, burung pemakan bangkai, burung nasar ya, yang terbuat dari emas juga. Jadi burung tapi dilapisi dengan apa? Dengan emas. Jadi kursinya terbuat dari gading gajah, dihiasi dengan permata, dengan batu yakut, dengan mutiara, dengan batu zabarjad. Kemudian ditutupin dengan pohon-pohon korma yang terbuat dari barang tambang, dan 4 pohon anggur terbuat dari barang tambang, kemudian 4 pohon korma terbuat dari emas, kemudian tandan-tandan korma yang terbuat dari perak. Di atas 2 pohon korma ada burung merak yang terbuat dari emas, dilapisi emas tuh burung merak tersebut. Kemudian di atas 2 pohon korma lainnya itu ada 2 burung nasar, burung pemakan bangkai yang terbuat juga dari emas. Wa ala ra'si kulli wahidin minha umudun minaz zamrudil akhdari, dan di atas setiap satu dari pohon korma itu ada tiang-tiang yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau. Wa ala jabhatihi, dan di atas jidatnya, dahinya, asadani min dahabin, ada 2 singa yang dilapisi terbuat dari emas. Wa ja'ala ta'ata sakhrataini min dahabin li idaratihi, dan dijadikan di bawahnya itu, di bawah itu singa yang 2 yang terbuat dari emas tadi, ada 2 batu besar dari emas juga, li idaratihi, mengitarinya. Jadi indah, luar biasa ya. Nah itu kursi demikian tuh gambarannya itu ya. Jadi gambaran kursi Nabi Sulaiman pertama terbuat dari gading gajah, kemudian dihiasi dengan permata, dengan batu yakut, dengan mutiara, dengan batu zabarjad, kemudian ditutupin dengan berbagai macam pohon. Pertama pohon anggur yang terbuat dari barang tambang, kemudian 4 pohon korma yang terbuat dari emas, kemudian tandan-tandan anggur yang terbuat dari perak. Terus kemudian di atas 2 pohon korma yang itu, yang keduanya ada burung merak yang terbuat dari emas. Di atas 2 pohon korma lainnya ada 2 burung nasar yang terbuat dari emas. Di atas setiap satu dari pohon korma yang ada itu ada tiang yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau. Di atasnya lagi ada 2 singa yang terbuat dari emas. Di bawahnya ada batu besar yang terbuat dari emas. Jadi indahnya luar biasa. Fa idza sa'ida Sulaimanu ala darajatil sufla minhu, kalau Nabi Sulaiman naik di atas tangga yang paling bawah, istadaral kursiyyu bi jami'i ma fihi, muter tuh kursi itu, semuanya muter kursinya tuh. Jadi udah ada ya, otomatis kayak gitu udah ada. Zaman Nabi Sulaiman ya canggih udah. Kadawaranir raha, seperti muternya penggilingan daripada gandum. Kalau kita ngalamin nggak ada ya, jadi gandum digiling, dimuterin tuh demikian tuh. Jadi muter.
Pas Nabi Sulaiman naik nginjek itu anak tangga, itu kursi langsung apa? Langsung muter. Wa nasyaratin nusulu wa tawawisu ajnihataha, burung nasar, burung merak langsung menyebarkan, dia punya sayap-sayapnya, langsung ngepakin sayapnya itu. Pas Nabi Sulaiman naik ke tangga yang pertama, kursinya muter, kemudian burung nasar, burung merak menyebarkan sayap-sayapnya. Wa basatatil asadu aidiyaha, dan singa itu membentangkan tangan-tangannya, ya tangan dibentangkan oleh singa. Wa darabatil arda bi adnabiha, dan itu singa mengepak-ngepakkan tanah dengan buntutnya, dengan ekor-ekornya. Wa kada kullu darajatin, demikian juga setiap anak tangga yang ada. Fa idza wasala ila al-ulya, kalau Nabi Sulaiman sudah sampai kepada bagian tangga paling atas, wada'an nasrani tajahu ala ra'sihi, dua burung nasar meletakkan mahkota Nabi Sulaiman di atas kepala Nabi Sulaiman. Ya subhanallah. Wa nafaha alaihi miska wal anbar, kemudian dua burung ini langsung menubuhin di atas itu mahkota Nabi Sulaiman minyak kasturi dan juga minyak wangi anbar. Ini anbar, minyak wangi yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan lautan, disebut dengan anbar. Fa idza jalasa, kalau Nabi Sulaiman duduk, nawalahu hammamatun min dhahabin az-zabura fayaqra'uhu 'alan nasi, maka burung merpati memberikan kepada Nabi Sulaiman, ini burung merpati terbuat dari emas, memberikan apa? Az-zabura, kitab apa tuh? Kitab Zabur. Fayaqra'uhu 'alan nasi, maka Nabi Sulaiman membacakan kitab Zabur kepada semua rakyatnya. Subhanallah ya. Jadi nggak usah digambarin ya, luar biasa tuh. Ini burungnya burung beneran, bukan burung apa? Bukan burung bohongan, burung beneran, dilapisi dengan apa tadi? Dengan emas. Jadi singa beneran juga dilapisi dengan emas. Wajah jadi soala yaminihi ulama Bani Israil ala karasi dhahabi, duduk di samping sebelah kanan Nabi Sulaiman di atas kursi yang terbuat dari emas, yaitu ulama-ulama Bani Israil. Sebelah kanan Nabi Sulaiman itu ulama-ulama dari kalangan Bani Israil, duduk di atas kursi yang terbuat dari emas. Wa uzama ul jinni ala yasarihi ala karasiyil fiddati, dan duduk di sebelah kiri Nabi Sulaiman pembesar-pembesar jin di atas kursi yang terbuat dari perak. Kita bisa bayangkan tuh, subhanallah, Nabi Sulaiman ya. Sebelah kanannya ulama, kursinya semua emas semua. Ya sekarang pemimpin dunia nggak ada yang begitu, kalah semuanya. Nah, luar biasa, karena ulama terbuat dari kursi emas duduknya itu. Kemudian sebelah kiri Nabi Sulaiman adalah pembesar-pembesar dari bangsa jin, duduknya di atas kursi yang terbuat dari perak. Wa yataqaddamu al-qada'i, Nabi Sulaiman langsung maju memberikan satu putusan hukum agama. Fa idza jaa asy-syuhudu, kalau datang saksi-saksi, li iqamati syahadati, untuk bersaksi, daral kursiyyu bima fihi karraha, itu kursi Nabi Sulaiman langsung muter otomatis seperti penggilingan daripada gandum. Kemudian fa'alatil asadu wan nusuru wat tawawisu ma taqaddama fatafza'u syuhudu fala yashhaduna illa bil haqqi. Kemudian fa'alatil asadu, kemudian singa naik di atasnya itu, kemudian burung-burung nasar, burung-burung merak maju semua tuh, yang pada akhirnya semua saksi akan ketakutan. Mereka hanya bersaksi dengan apa? Dengan kebenaran. Takut orang depannya apa itu? Ada singa, ada burung nasar, kemudian ada burung merak tuh. Saksi-saksi semua tidak akan bersaksi kecuali dengan kebenaran. Falamma mata Sulaimanu, tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, akhadal bisatu ma'murun,
lengkap ya. Akhadha Bakhtansar dzalikal kursiyya, maka Bakhtansar mengambil kursi itu. Jadi pada kala meninggal dunia tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka Bakhtansar mengambil kursi itu. Falamma arada su'uda ilaihi, pas Bakhtansar pengen naik kepada kursi tersebut, daraba ahadul asadaini biyadihil yumna ala saqi wa qadamihi, langsung salah satu dari dua singa yang ada langsung mencakar dengan cakar tangan kanannya kepada apa? Kepada betis Bakhtansar dan kaki Bakhtansar. Falam yaqdir ala suudi, ini Bakhtansar nggak bisa apa? Nggak bisa naik ke atas kursi Nabi Sulaiman alaihissalam. Wastamarra yatawajjahu minha hatta mata. Bakhtansar terus kesakitan karena tadi diserang oleh singa Nabi Sulaiman alaihissalam sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Jadi direbut ya, diambil kursi Nabi Sulaiman. Pas Nabi Sulaiman meninggal dunia diambil oleh Bakhtansar. Bakhtansar nggak bisa naik karena langsung disambar, langsung dicakar oleh singa Nabi Sulaiman di atas betisnya juga di atas kakinya. Wa baqiyal kursiyyu bi Antaqiyah, dan kursi Nabi Sulaiman masih ada di negeri Antaqiyah. Hatta ghazaha Karras bin Saddas, sampai diperangi oleh Karras bin Saddas. Fahazima Khalifah Bakhtansar, maka dia mengalahkan Khalifah Bakhtansar, dikalahin tuh. Tumaraddal kursiyya ila Baitul Maqdis, kemudian Karras bin Saddas mengembalikan kursi Nabi Sulaiman ke Baitul Maqdis. Falam yastati ahadun minal muluki as-su'ud alaihi, maka satu orang pun raja nggak mampu naik di atas kursi Nabi Sulaiman alaihissalam. Fawudi'a tahta sakhrati, kemudian kursi ini diletakkan di bawah batu besar. Fadhaba, kemudian hilang. Falam yu'raf lahu khabarun wala atharun, tidak diketahui lagi kabarnya bagaimana. Wala yu'raf aina dhahaba, dan enggak diketahui kemana hilangnya, kemana perginya. Itulah gambaran daripada kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.